Hello and good morning, my students. Hope all of you are well. This is your Borsha ma'am, and today we will start our another online class on chapter 13 Practical Geometry. If you haven't watched the previous videos of this chapter, the link is in the description box. So let's start our today's lesson. Today we at first learn about the perpendicular lines and how can we construct the perpendicular lines. So before starting the construction, first we have to know what are perpendicular lines. When the angle between two lines are 90 degree, then we call them perpendicular lines. That means when one line intersect with another line at 90 degree, দুটো লাইনের মধ্যে যখন অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি, তখন we call them perpendicular lines or we call one line is perpendicular to other line. Okay, that means if AB and CD are two lines, when their angle between them is 90 degree, then we can call them AB is perpendicular CD, and this is the perpendicular sign. This the reverse T টাকে যদি উল্টো করে লিখি সেটাকে আমরা বলছি perpendicular. Okay, now we will learn how to construct the perpendicular lines. There are two methods. At first we will learn to draw a perpendicular line to a line through a point on it. একটা লাইনের উপর যখন একটা পয়েন্ট রয়েছে, a line has a point on it, তো সেই পয়েন্টটার মধ্যে দিয়ে আমরা কি করে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করতে পারি, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কেস. অ্যান্ড সেকেন্ড কেস, we learn that when a point is not on the line but above the line, in that case how can we draw a perpendicular through that line. একটা হচ্ছে পয়েন্টটা লাইনের একদম ওপরে, আর একটা হচ্ছে পয়েন্টটা লাইনের থেকে একটু উঁচুতে রয়েছে. তো in both cases how can we draw perpendicular. So there are also two methods. First method is very easy. Here we are using a set square and a ruler. দুটো জিনিস আমরা ইউজ করছি. both of them are in your geometry box. দুটোই তোমাদের জিওমেট্রি বক্সে আছে. তোমরা দুটোই আগের দিন শিখেছো যে কীভাবে ইউজ করতে হয়. তো it is very simple. We are placing a ruler and we are placing a set square on it. You know that a set square has 90 degree in one side. দুটো সেট স্কোয়ার আমাদের আছে, দুটোরই একটা সাইড 90 ডিগ্রি করে রয়েছে. তো আমি এখানে কি করছি, ফার্স্ট we are using the scale and draw a line. This is a line and I have marked 2 points, A and B points. দুটো পয়েন্ট আমি মার্ক করে নিয়েছি. I have drawn this line with the help of a ruler. Now what will I do? I am using this set square. Here all the three sides are equal. Rather this sides is not equal but these two are equal. So I am placing this. Okay, first before placing I will take a point on that line. Let the point is P. P হচ্ছে ধরা যাক পয়েন্টটা, তো আমি এই লাইনের উপর নিয়ে নিয়েছি. Now what will I do? I will slide the set square firmly along the AP until its point P coincide with the point. তো আমি কি করছি, সেট স্কোয়ারটাকে একদম এর সাথে এই লাইনের সাথে একদম প্যারালালে রাখছি, যাতে এই পি পয়েন্টের সাথে এই সেট স্কোয়ারের এই কর্নার পয়েন্টটা একদম কোয়েনসাইড করে যায়. লুক, দেখো একদম কোয়েনসাইড করে গেছে দুটো পয়েন্ট. নাও হোয়াট উইল আই ডু? I will draw a line. Look, I have drawn a line along the edge of the set square. আমি সেট স্কোয়ারটাকে কি করলাম, সেট স্কোয়ারের একটা এন্ডের সাথে I am coincide this AB line and we are coincide this 2 point, rather this corner and this point, এই দুটো পয়েন্ট coincide করলাম করে I am drawing a line along the edge of the set square. And look, this is a perpendicular. I am giving this point a name. ধরা যাক এটার নাম দিলাম আমি D. So these two lines become perpendicular.
So here I can say that DP perpendicular AB. So this is one method. It is very easy method by using a set square. We can also draw this perpendicular line by another method, that is by using a pencil compass and a ruler. It is more convincing and more constructive method, okay, rather than using this. এটা থেকে এই যে মেথডটা আমি এখন দেখাবো, it is more convincing method and basically this is the basic practical geometric method. তো এখানে কি করছি, here I am using a ruler. একটু আগেই on the starting of this lesson I have told you that when the angle between the two lines is 90 degree, then we can call the two lines by perpendicular line. দুটোর মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি. So basically what we have to do, we have to draw a 90 degree angle in this point. তো এই পয়েন্টটা নিয়েছি, এই পয়েন্টটা হচ্ছে যে পয়েন্টটা, এই যে এই পয়েন্টটা যেটা হচ্ছে লাইনের ওপরে একটা পয়েন্ট রয়েছে, and we have to draw a perpendicular in that point. এই পয়েন্টে পারপেন্ডিকুলারটা ড্র করতে হবে. তো যেহেতু পারপেন্ডিকুলার মানে দুটো লাইনের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি, সো বেসিক্যালি হিয়ার উই উইল ড্র আ 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল. তো তার জন্য কি করব, আই উইল টেক দ্য কম্পাস অ্যান্ড মার্ক দ্য পয়েন্ট অ্যান্ড আই এম ড্রয়িং আ সুইটেবল আর্ক উইথ এনি রেডিয়াস. যে কোনো একটা রেডিয়াস নিয়ে আমি পি কে সেন্টার করে আই এম ড্রয়িং অ্যান আর্ক. আমি একটা আর্ক ড্র করলাম, দেখো দিস ইজ অ্যান আর্ক. এই আর্কটা দেখো এখানে দুটো পয়েন্টে কাট করছে. ধরা যাক দিস ওয়ান ইজ এক্স পয়েন্ট অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ ওয়াই পয়েন্ট. সো হোয়াট উই আর ডুইং অ্যাট এক্স পয়েন্টে আমি এই যে এক্স পি এই রেডিয়াসের থেকে একটু গ্রেটার রেডিয়াস নেব, একটু বেশি রেডিয়াস নেব. এই যে এক্স পি রেডিয়াসের থেকে একটু বেশি রেডিয়াস নিয়ে আই অ্যাম ড্রয়িং অ্যানাদার আর্ক. এক্স পয়েন্টকে সেন্টার করে আমি এই এখানে একটা আর্ক কাটলাম. সিমিলারলি উইদাউট ডিস্টার্বিং দ্য কম্পাস আই অ্যাম ড্রয়িং অ্যানাদার আর্ক ফ্রম দ্য ওয়াই পয়েন্ট. ওয়াই পয়েন্টকে সেন্টার করেও আমি আরেকটা আর্ক ড্র করলাম. বোথ অফ দিস আর্ক ইন্টারসেক্ট অ্যাট দিস পয়েন্ট. এটাকে ধরে নেওয়া যাক, আমি নাম দিলাম ডি. সো দিস পয়েন্ট. নেক্সট হোয়াট উইল উই ডু, উই সিম্পলি জয়েন দিস টু পয়েন্ট. আমরা এই দুটো পয়েন্টকে জাস্ট জয়েন করে দেবো. Look here, I have joined the 2 point and our perpendicular has constructed. So in this case also DP is perpendicular AB. So this method is our main constructive method. তো এটা হলো when the point is on the line এর একদম উপরেই রয়েছে পয়েন্টটা. তো then how can we draw a perpendicular? Up next we will learn when the point is above the line. ঠিক লাইনের একদম উপরে নেই, লাইনের থেকে কিছুটা উপরে আছে. That means this situation. Here is the line and the point is above the line. লাইনের থেকে কিছুটা উপরে রয়েছে. Then how can we draw a perpendicular on that line? তো সেখানে আমি পারপেন্ডিকুলারটা কি করে ড্র করব, যে পারপেন্ডিকুলারটা will pass through this point. Let's see. So here I am using a compass and a ruler for drawing the perpendicular where the point is above the line. পয়েন্টটা লাইনের থেকে একটু উপরে রয়েছে. তো সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে পারপেন্ডিকুলারটা ড্র করব দেখে নিই. So here I have drawn a line AB and there is a point O যেটা হচ্ছে একটু উঁচুতে রয়েছে. তো ফার্স্ট we will center ওকে সেন্টার করে আমি কি করব, and using a suitable radius I will draw an arc to cut the AB. এমন একটা আর্ক ড্র করব ওকে সেন্টার করে যেটা AB কে দুটো পয়েন্টে কাট করবে. লুক অ্যাট হিয়ার, AB কে দুটো পয়েন্টে কাট করেছে. ধরা যাক ওয়ান ইজ এক্স অ্যান্ড আদার ওয়ান ইজ ওয়াই. নেক্সট কি করব, নেক্সট হচ্ছে উইথ centering x and with centering y we will again draw two arcs. x কে সেন্টার করে এই x এর থেকে আমি একটা আর্ক আঁকবো, ড্র করব. দেখো ড্র করলাম. অ্যান্ড y কে সেন্টার করে আমি সেম একটা আর্ক ড্র করলাম. নাও দিস টু আর্ক
intersect in a point, একটা পয়েন্টে এই দুটো আর্ক ইন্টারসেক্ট করেছে। দেন উই উইল জয়েন দিস টু পয়েন্ট, এই ও এবং এই পয়েন্টটা, ধরা যাক দিস ইজ জেড পয়েন্ট, আমি সিম্পলি এই দুটো পয়েন্টকে জয়েন করে দেবো। Look, I have joined the 2 points and this point cut the line on P point. So OP is perpendicular to AB. তো OP হচ্ছে আমার সেই পারপেন্ডিকুলারটা যেটা এর উপরে রয়েছে। তাহলে দুটো মেথড আমি দেখলাম। ফার্স্ট ওয়ান ওয়্যার দ্য পয়েন্ট ইজ অন দ্য লাইন, সেক্ষেত্রে আমরা কি করছি, সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি উই আর ড্রয়িং আ 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড দিস DP ইজ দ্য perpendicular on AB. And the second one where the point is above the line, সেখানে আমরা কিভাবে ড্র করছি, সেখানে আমরা এভাবে একটা আর্ক কেটে সিমিলার ভাবে ড্র করছি and we are getting this perpendicular on this line. AB এর উপরে আমরা পাচ্ছি this OP perpendicular. So these are the two types of perpendicular. Next we will learn about the perpendicular bisector of a line segment. So at first we have to know what is perpendicular bisector. The perpendicular which bisects the line, that means which divide the line into two similar part. Okay, basically আগে যে দুটো আমরা ড্র করলাম সেগুলো নর্মাল পারপেন্ডিকুলার, আর এখন যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর, যেটা হচ্ছে লাইনের ওপরে পারপেন্ডিকুলার এবং সেটা লাইনকে দুটো মানে সিমিলার পোর্শনে ভাগ করছে বা দুটো ইকুয়াল পোর্শনে ভাগ করছে। দ্যাট মিন্স যে পারপেন্ডিকুলারটা একদম কোনো লাইনের মিড পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে, দ্যাট ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর। And here we use the method 2 for drawing the perpendicular bisector. That means here we will use the compass and the ruler for drawing the perpendicular. So first what will we do? First we will draw a line segment of any length. Look, here I have drawn a line segment AB of any length. Next what will we do? We use the compass and draw an arc with these 2 points by taking the radius more than half of the length of the line segment. মানে আমাদের দুটো এন্ড পয়েন্ট রয়েছে, একটা হচ্ছে A and another one is B. তো আমরা কি করব, আমরা এই যে লাইন সেগমেন্টটা রয়েছে এর হাফের বেশি, মানে আমাদের চোখের আন্দাজে হাফের বেশি লেন্থের একটা আর্ক নেব, নিয়ে A পয়েন্ট থেকে আমি একবার ড্র করব, দেখো আমি ড্র করলাম, অ্যান্ড দেন সিমিলারলি উই উইল ড্র ফ্রম বি পয়েন্ট থেকেও একটা ড্র করলাম, হয়ে গেল। So these two line segment, these two arc intersect in 2 points. দুটো পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করেছে, দেখো এখানে একটা এখানে একটা। নেক্সট হোয়াট উইল উই ডু, উই উইল জয়েন দিস 2 পয়েন্ট। তাহলে কি করছি, আমরা একটা যে কোনো লেন্থের একটা লাইন সেগমেন্ট নিচ্ছি, দেন এ পয়েন্ট থেকে AB হাফ অফ ABর বেশি লেন্থ নিয়ে আমরা একটা আর্ক ড্র করলাম। সিমিলারলি উই উইল ডু দ্যাট সেম থিং ফ্রম বি পয়েন্টকে সেন্টার ধরে অ্যান্ড হাফ অফ ABর বেশি লেন্থ নিয়ে আমরা আরেকটা আর্ক ড্র করলাম। মানে চোখের আন্দাজ এটা তো হচ্ছে হাফ, এর থেকে বেশি লেন্থ নিয়ে আমি একটা ড্র করব। এই দুটো একটা পয়েন্টে দুটো পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করেছে, দেন হোয়াট উইল উই ডু, we will simply join the 2 point. Look, here I have joined the 2 point. আমি দুটো পয়েন্টকে জয়েন করে দিয়েছি POQ. So PO is the perpendicular on AB which divides the line AB into 2 equal parts. One is AO and one is OB. So both of them are equal and obvious also PO is perpendicular to AB. PO AB এর উপর পারপেন্ডিকুলার এবং এটা কিন্তু এই AB লাইন সেগমেন্টকে দুটো সেম পোর্শনে ভেঙেছে। সো দিস ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর। এরকম তোমাকে বলতে পারে যে এটাকে 4টে ভাগে ভাগ করো, তো তখন কি করতে হবে, তখন এই যে দুটো ভাগ তৈরি হলো AO অ্যান্ড AB, এই দুটোকে আলাদা আলাদাভাবে বাইসেক্ট করতে হবে। যেমন আমি দেখিয়ে দিই, এই O পয়েন্টকে নিয়ে এখানে একটা ও পয়েন্ট থেকে একটা সিমিলার এরকম আর্ক কাটতে হবে অ্যান্ড বি পয়েন্ট থেকেও অলসো একটা সিমিলার এরকম আর্ক কাটতে হবে, কেটে এগেন এই দুটো পয়েন্ট থেকে একটা লাইন সেগমেন্ট ড্র করে এটাকে জুড়তে হবে।
তো দেখো এইটারও আরও দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। তার মানে এই যে ওবি লাইনটা ছিল এটাকে যদি আমি সি ধরি, তো ওবি লাইনটাও ভাগ হয়ে গেল ও সি আর সিবি, এই দুটো ভাগে। সিমিলারলি এখানেও আমি তাই করতে পারি, এখানেও আমি একই জিনিস আমি করছি। আমি এখানেও একটা আর্ক ড্র করছি। এই দুটো পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করেছে, ডি পয়েন্টে কাট করেছে। তো দেখো এখানেও ভাগ হয়ে গেল এডি ইজ ইকুয়াল টু ডিও। তাহলে চারটে ভাগে ভাগ হয়ে গেল, 1 2 3 অ্যান্ড 4, চারটে সিমিলার ডিভিশনে আমার লাইনটাকে ভাগ করা হলো। তো এভাবে কিন্তু ভাগ করা যায়। তো দেখো ইউ হ্যাভ অ্যান এক্সাম্পল ইন ইয়োর বুক, এখানে বলেছে যে ডিভাইড ইন্টু 4 ইকুয়াল পার্টস। তো সেক্ষেত্রে ফার্স্টে ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড ইট ইন 2 ইকুয়াল পার্টস, then you have further divide the 2 equal parts into another 2 equal parts, যেটা আমি এখানে করলাম। প্রথমে আমি এইভাবে দুটোকে ভেঙে নিয়েছিলাম, এও অ্যান্ড ওবি, তারপরে এই দুটো পার্টকে আমি আরও দুভাগে ভাঙলাম। তাহলে টোটাল 1 2 3 4 you have got the 4 equal parts. So this is the perpendicular bisector. Up next we will learn about the construction of an angle. At first we will learn how can we construct a copy of an angle if the angle is given, মানে যদি একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকে সেটাকে কপি করে আমি ঠিক সিমিলার আরেকটা অ্যাঙ্গেল কিভাবে ড্র করব ইউজিং আ কম্পাস অ্যান্ড আ স্ট্রেট এজ অর স্ট্রেট লাইন, স্ট্রেট রুলার, আমি কিভাবে সেটাকে করতে পারবো। মানে বেসিক্যালি হাউ ক্যান উই মেক দ্য কপি অফ এনি গিভেন অ্যাঙ্গেল। সো ফার্স্ট অফ অল কী করতে হবে, ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ ড্রন এনি অ্যাঙ্গেল, যে কোনো একটা ভ্যালুর অ্যাঙ্গেল আমরা ড্র করে নেব। সেটা আইদার উই ক্যান ড্র বাই ইউজিং আ প্রোটেক্টর আর বাই ইউজিং এনিথিং, নর্মাল আমরা যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল ড্র করে নিতে পারি। তো আমি একটা প্রোটেক্টর দিয়ে অ্যাঙ্গেল ড্র করছি। অল অফ ইউ নো হাউ ক্যান উই ড্র অ্যান অ্যাঙ্গেল ইউজিং আ প্রোটেক্টর। সো ফার্স্ট কী করতে হবে আমাদের, ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ড্র আ স্ট্রেট লাইন অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ টু কোয়েনসাইড দ্য পয়েন্ট অফ the line with the point of the protector, and by measuring the value we have to join the lines. আমি draw করিনি, so I have drawn a straight line by using the ruler. Now I will coincide the 2 points B and the point of the protector, and also coincide this line with the BC line, এর সঙ্গে এটাকে আমি কোয়েনসাইড করাবো। এবার যেটা যেরকম আমার একটা অ্যাঙ্গেলের খুশি আমি সেরকম একটা মেজারমেন্ট নেব। ধরা যাক আই ওয়ান্ট টু ড্র 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, তো 60 ডিগ্রিতে আমি মার্ক করব। মার্ক করে দেন আই উইল জাস্ট জয়েন দ্য 2 লাইন্স, দুটো লাইনকে আমি জাস্ট জয়েন করে দেবো। সো দিস বিকাম আওয়ার ABC অ্যাঙ্গেল where the value of the angle is 60 degree. ABC is equal to 60 degree. Now if we have to make a copy of this angle, মানে এই অ্যাঙ্গেলটার কপি করে যদি আরেকটা অ্যাঙ্গেল আঁকতে হয় by using the compass, how can we do that, কিভাবে আমরা সেটাকে করব। ফার্স্ট কি করব, ফার্স্ট we have to draw a ray, একটা রে আমাকে ড্র করতে হবে। So look, I have drawn this OP ray আমি ড্র করে নিয়েছি। এবার কি করব, I will use our compass, pencil compassটা ইউজ করব, and with O as a center and BX or BY as a radius we have to draw an arc. তো ফার্স্টে কি করব, এটার থেকে আমি এই যে বি পয়েন্টকে সেন্টার ধরে আমি এখান থেকে একটা আর্ক কেটে নিলাম। তো সেই সিমিলার আর্কটা উইদাউট ডিস্টার্বিং দ্য পেন্সিল কম্পাসকে কোনোভাবে ডিস্টার্ব করব না, এটাকে যেভাবে আর্ক কেটে নিয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই আর্ক কেটে সেই আর্কটা নিয়ে আমি ও পয়েন্টে বসাবো, অ্যান্ড সিমিলারলি আই উইল ড্র অ্যান আর্ক। ঠিক এখান থেকে যে আর্কটা আমি কেটে নিয়েছিলাম সেই আর্কটাই আমি এখানে ড্র করব উইদাউট ডিস্টার্বিং দ্য কম্পাস ডিস্টার্ব করলে ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে, কম্পাস সিমিলার রাখতে হবে। নেক্সট কি করব, দিস আর্ক ইন্টারসেক্ট দ্য পয়েন্ট এক্স অ্যান্ড ওয়াই, এক্স আর ওয়াই পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করেছে। নাও
I will put our one end at y point and take the measurement of this. এই যে x পয়েন্টে গিয়ে আমার কত দূর যাচ্ছে সেটা আমাকে একটু মেজার করে নিতে হবে, মানে এই যে এই পয়েন্টে আমার কম্পাসটা ম্যাচ করছে কিনা সেই পয়েন্টে আমি মেজারমেন্টটা করে নেব। দেখো আমি কম্পাসের এই যে ডিভাইডার পোর্শনটা বাড়িয়ে কমিয়ে আমি মেজার করে নিচ্ছি যে ওটা এক্স পয়েন্টকে কাট করছে কিনা। ইয়েস ইট ইজ। নাও উইদাউট এই জায়গাটা ভীষণ ক্রুশিয়াল, উইদাউট চেঞ্জিং দ্য এন্ড, এইখানে যে মাপটা আমি নিয়েছি ঠিক সেই মাপটাকে আমার ইনট্যাক্ট রেখে আমার এইখানের পয়েন্টে বসিয়ে আমাকে এটা ড্র করতে হবে। ঠিক আছে, মানে এই যে মাপটা এটা কিন্তু যেন চেঞ্জ না হয়ে যায়, চেঞ্জ হয়ে গেলে ভ্যালুটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাহলে এক্স্যাক্ট কপি হবে না। দেখো এখানে কাট করেছে দিস পয়েন্ট, তো নেক্সট হোয়াট উইল উই ডু, we simply join this 2 point and extend it. So look, I have joined the 2 point and extend it, and this POQ angle is an exact copy of ABC angle. Both of them are equal. তো আমি চাইলে প্রোটেক্টর দিয়েও মেজার করে দেখে নিতে পারি, তোমরা দেখে নিতে পারো প্রোটেক্টর দিয়ে মেজার করে। আমি এটা 60 ডিগ্রি ড্র করেছিলাম, এটাও 60 ডিগ্রি আসে কিনা। ইয়েস লুক, ইট ইজ 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, একদম সিমিলার 60 ডিগ্রি এসছে, তাহলে ইট ইজ দ্য পারফেক্ট কপি। তাহলে কি করলাম, আমি ফার্স্টে এই অ্যাঙ্গেল থেকে একটা আর্ক কেটে নিলাম, ঠিক সিমিলার আর্কটাই আমি এখানেও কাটবো, এই উইদাউট ডিস্টার্বিং দ্য পেন্সিল কম্পাস। দেন এই ডিস্টেন্সটা মেজার করে আমরা এখান থেকে কেটে নিলাম অ্যান্ড জয়েন দিস 2 লাইন অ্যান্ড এক্সটেন্ড ইট। সো দিস ইজ দ্য পারফেক্ট কপি অফ অ্যান অ্যাঙ্গেল। Today's last topic is to bisect an angle using a compass. How can we bisect an angle? Bisect করা মানে একটা অ্যাঙ্গেলকে সমান দুটো ভাগে ভাগ করা, to divide an angle into 2 equal parts. If an angle is given to us, how can we divide the angle into 2 equal parts? দেখো দুটো ইকুয়াল পার্টসে ডিভাইড করা হয়েছে। একটা অ্যাঙ্গেল তোমাকে বলা হতে পারে draw an angle 30 degree and divide it or bisect it into. বাইসেক্ট করা মানেই কিন্তু দুটো ভাগে ভাগ করা, দুটো সমান ভাগে ভাগ করা, ঠিক যেমন আমরা দেখলাম পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর, ঠিক সেরকমই দুটো ইকুয়াল পার্টে ডিভাইড করা। তো কি করব, ফার্স্টে আমরা একটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে নেব। অবভিয়াসলি এখানে আমার একটা অ্যাঙ্গেল অলরেডি ড্র করা আছে, আমি সেই অ্যাঙ্গেলটা দিয়েই দেখাচ্ছি। তো কি করব, ফার্স্টে একটা অ্যাঙ্গেল, এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা। ইফ আই বাইসেক্ট দিস, মানে 60 ডিগ্রিকে যদি আমি ভাগ করি 2 দিয়ে, বাইসেক্ট করা মানে ইকুয়াল 2 ইকুয়াল পার্টস, দুটো ইকুয়াল পার্টে ডিভাইড করা, দ্যাট মিন্স 2 দিয়ে ভাগ করা। তো 60 ডিগ্রিকে ইফ উই ডিভাইড ইট ইন্টু 2 ইকুয়াল পার্টস, ইচ অফ দ্য অ্যাঙ্গেল উইল বি 30 ডিগ্রি। এক একটা অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু আমার আসবে হচ্ছে 30 ডিগ্রি। তো দেখা যাক কিভাবে আমি করব ইউজিং আ কম্পাস। তো কি করব, অ্যাঙ্গেলের ফার্স্টে আই উইল ড্র দিস আর্ক, এখানে আমার আর্কটা ড্র করা আছে বলে আমি করছি না, বাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস আর্ক, এই আর্কটা ড্র করে নিতে হবে। দেন এই আর্কটার সমান করে এই পয়েন্ট থেকে আই উইল ড্র অ্যানাদার আর্ক, অ্যান্ড এই পয়েন্ট থেকে আই উইল ড্র অ্যানাদার আর্ক। তো কি করলাম, ফার্স্টে এখান থেকে আমি একটা আর্ক ড্র করে নিলাম, সেই আর্কটা উইল কাট ইন 2 পয়েন্টস, এখানে একটা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করবে, এখানে একটা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করবে। এই দুটো পয়েন্ট থেকে মোটামুটি এই ডিস্টেন্সের সমান বা হাফ ডিস্টেন্সের বেশি ডিস্টেন্স নিয়ে আরেকটা আর্ক এখানে ড্র করব, আবার এই পয়েন্ট থেকে আরেকটা আর্ক এখানে ড্র করব। এই দুটো আর্ক উইল ইন্টারসেক্ট ইন সাম পয়েন্ট, কিছু একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে। দেন জয়েন দিস 2 পয়েন্ট, মানে এই যে মেন পয়েন্টটা, মানে যেটাকে আমরা বলি ভার্টেক্স, এটাকে আমরা বলি ভার্টেক্স পয়েন্ট এবং এই ইন্টারসেকশনের পয়েন্টটাকে আমি জয়েন করে আমি এক্সটেন্ড করে দেব। লুক, আই হ্যাভ জয়েন্ড দ্য 2 পয়েন্ট অ্যান্ড এক্সটেন্ড ইট। তো এখানে আমার দুটো অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়ে গেল, একটা কি QOX আর একটা হচ্ছে POX। তো আমি যদি মেজার করি এদের যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল যদি মেজার করি, দেখো 1 is 30 ডিগ্রি, একদম 30 ডিগ্রি হয়েছে আমার।
তো এটাও যদি আমি মেজার করি তাহলে এটাও হবে কিন্তু 30 ডিগ্রি, দেখো 30 ডিগ্রি। তো ইট ইজ কমপ্লিটলি বাইসেক্টেড, আমার কমপ্লিটলি দুটো ভাগে ইকুয়াল পার্টে ভাগ হয়েছে। এইটার ভ্যালু হচ্ছে 30 ডিগ্রি, এইটার ভ্যালু কিন্তু হচ্ছে 30 ডিগ্রি। দ্যাট মিন্স QOX ইজ ইকুয়াল টু POX অ্যান্ড বোথ অফ দেম আর 30 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? সো ইট ইজ ভেরি ইজি বাইসেক্ট করাটা। জাস্ট একটা আর্ক, এখান থেকে একটা আর্ক, এখান থেকে একটা আর্ক, জয়েন দেম। ক্লিয়ার?